alive and very happily. Dandavat Maharaj. Dandavat. Dandavat Maharaj and Dandavat all the assembled devotees. Dandavat. Sorry, Maharaj, I got disconnected by some reason just for a second. Can you hear me? All is good. Are you? Maharaj, now you are frozen. Меня слышно, да? Да, слышно хорошо. Да, нормально. Ага, Махарадж, значит, Махарадж что-то как-то замерз. И Махарадж просто эфир запускает на Фейсбуке, немного занят, пару секунд. Okay, Maharaj, you got frozen just for 10 seconds. Yeah, Chrome keeps coming up with something. Crash pad handler. Who knows what goes on in our computers these days? No idea. Anyway, of their own. Yes, let whoever wants to hear our Harikatha, let them hear and be happy. Vanchakalpatrubhischa kripasindhubhya evacha patitam avanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Gurudev Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Jai Shri Guru Maharaj Shri Pakshidhar Dev Goswami Maharaj ki jai. And Jai Prabhupada Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. And Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Shri Bhakti Vinod Thakur Shri Rupa Nuka Guru Vaga ki jai. And all of our present day Acharya Brinda ki jai. Umma Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. To our Gurus. So, Махараджи, some Даршан покажем сейчас. Вот собравшиеся преданные. Гандхарва, Гиридхари Джив. Джай. 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 Туласи Махарани. You're not giving me darshan of Nrsimhadev today. Jai, Jai. Jai. Дандавата Махарадж. Maharaj, we're all ready. Все готово, у нас все работает. And as I found out last week, we're not only in Abkhazia and in Thailand and in Italy. Actually, as I found out last week, we are around Russia too. So to all of those who are seeing us, whether, and I think live, but live and recorded, then we're happy to have you with us. And those we can see, those who we cannot see. И Махарадж понял в прошлый раз, что на самом деле мы не только в Абхазии и в Таиланде сейчас, а также мы практически по всей России. Поэтому я предлагаю мои поклоны всем как бы, русским преданным во всех центрах. И даже там в Италии, Америка тоже присутствует иногда. Well, sometimes American devotees and Italian devotees are joining me.
and Russian devotees, because last week I got some feedback and we understand. That's right. Prabhu and all devotees, Maharaj, all the assembled devotees, we can see, those we can't see. This is a reminder too that everything we do is seen by others, whether we have a computer or a mobile phone or not. Everything we do is seen by others. Это в действительности напоминание того, что чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, другие будут видеть нас, они будут видеть, что мы делаем. Есть у нас компьютер, в эфире мы или нет. The gods can see us. They see our good, they see our bad, they see what we are doing at every moment. Полубоги видят нас, они знают как бы наши плохие качества, наши хорошие качества, они знают, чем мы занимаемся в каждый момент. Естественно, Кришна знает об этом. And the gods are known as devas. In English they tend to translate as demigod. But this word is simply deva, God. They are gods, not the supreme God, but they are gods. И на санскрите богов называют девы. Иногда на английском это переводится как полубоги, но в действительности девы, боги. And then we have Mahadeva, the greatest of the gods. And he also goes by the name of Shiva. А также есть еще Махадев, величайший из богов. И он известен также как Господь Шива. And he can see everything. Obviously, when the more junior gods can see, then Mahadeva, the greatest of the gods, can see everything. Если полубоги могут видеть все, то что тогда говорить о Махадеве, самом величайшем из полубогов? Он видит все, абсолютно все. But Mahadeva is also known as Mahavaishnava, the greatest of the Vaishnavas. So this is an indication that the Vaishnavas can see us. И Махадев, он также известен как Маха-вайшнав, величайший из вайшнавов. Поэтому это также говорит о том, что вайшнавы могут видеть нас. And the Vaishnavas, they are always merciful and gracious. They try to filter out all our faults and see our devotional part. И вайшнавы очень милостливые, они закрывают глаза на какие-то недостатки и стараются видеть только нашу природу как преданных. And today is Shiva-ратри. It's a day for giving some special remembrance for the greatest of the gods, Mahadeva Shiva. И как вы знаете, сегодня это день Шива-ратри, поэтому в этот день мы выражаем особое почтение величайшему из богов Господу Шиве. But Shiva is not alone. The Vaishnavas are not alone. They associate with other Vaishnavas. И как вы знаете, Шива, он не одинок, так же как Вайшнава не одиноки. Они постоянно общаются с другими Вайшнавами. And today is a remembrance day of another Vaishnava, our contemporary Vaishnava associate, senior friend, senior Vaishnava, brother means cousin, right? But our Vaishnava family, Yudamanyu Prabhu, Seva Vikram. А также сегодня день памятования одного из наших современных вайшнавов, который был нашим другом, нашим братом, возможно, вашим дядей. И его зовут Юдхаманью Прабху Сева Викрама. And I have to say, I really do wonder, and sometimes we feel that Yudamanyu Prabhu and others of our senior section who've disappeared from this world, they are all together and they are watching us. И иногда я думаю, и мне приходит такое чувство, что такие личности, как Юдхаманью Прабху, а также те, кто оставили нас, оставили этот мир, другие преданные, которые мы были знакомы, они сейчас находятся все вместе и постоянно следят за нами, как бы оберегают нас, дают нам направление на нашем пути. So today is a very Vaishnava-centric day. И сегодня это день, который посвящен Вайшнаву. And Vaishnava-centric means too in remembrance of the great Vaishnavas who are living, but living not in our vision. They've left the physical world, which we tend to think is all in all, but they are living in the Vaishnava world.
И этот день посвящен памятованию вайшнавов, которые сейчас не проявлены для нашего видения. Но это не означает, что они куда-то исчезли. Они живут, и они живут в мире вайшнавов. They have gone and entered, they've gone through the door, whatever you like to say, but they've entered the next chapter of life. As we are in one chapter of life, we left however many years ago, 67 years ago, whatever we left the previous time, and now we're in this chapter. They've left and gone to a new chapter of life. И они просто, как говорится, можно сказать, что они вошли в другую, как бы вошли в дверь и попали как бы в другое жизненное измерение. Так же, как мы, например, были в другой жизненной ситуации 67 лет назад. И сейчас эта ситуация изменилась. Of course, here I'm referring to our contemporary devotee family, not referring to Shiva. We're talking about our devotees who we knew, we shared rooms with, we were with, for many years, who now have disappeared. И, конечно же, то, что я сейчас говорю, это не касается Господа Шивы, это касается наших современников, преданных, с которыми мы жили вместе, занимались служением, делились комнатой. And one great thing we can say, that Yudamanyu Prabhu, we heard his praise from Gurudev's lotus lips in his lifetime. We heard repeatedly Gurudev chanting his glories. И мы неоднократно слышали из лотосных уст Шрила Гурудева, как Гурудев воспевал славу Юдхаманью Прабху. Мы это слышали неоднократно. And we had the opportunity seeing Yudamanyu through Gurudev's eyes, and we had some Seva to introduce devotees to each other. And so I can also say it was always very joyful to introduce Yudamanyu Prabhu to devotees who hadn't met him before. И, как говорится, зачастую мы видели Юдхаманью Прабху через глаза Гурудева, воспринимали его через видение Гурудева. А также мне частенько приходилось представлять Юдхаманью Прабху другим преданным, которые еще не встречались с ним. Я всегда испытывал большую радость при этом. But if he is with us when we're introducing, Yudamanyu Prabhu would try to dissolve into liquid or something and go away, because he didn't like to hear anything about himself. И если бы это происходило сейчас, вы представляли бы Юдхаманью Прабху другим преданным, то его ощущения были следующими. Он захотел просто бы растаять, исчезнуть, потому что он был очень смиренным человеком и не любил, когда о нем говорили. The exemplary example for us, very good example for us, of humility, tolerance, giving honor to others, and not wanting honor for oneself. Really it is so. И он прекрасный пример этих принципов смирения, терпения, оказывания почтения другим и нежелания почтения по отношению к себе. И Юдхаманью Прабху — это совершенный пример этих принципов. And we are, as we are talking now, we're easily calling him Yudamanyu Prabhu. But actually, Gurudev gave him a title. And every title and every name that Gurudev had a purpose behind it, substance. And he gave him the title Seva Vikram. И мы называем его Юдхаманью Прабху, но в действительности следует помнить о том, что Шрила Гурудев, подчеркивая его квалификацию, а также бесконечное служение, которое он совершал, дал ему титул преданного, и этот титул Сева Викрам. And Vikram, maybe we need to look it up to give the exact meaning, but it means fearless and strong, courageous, like somebody going into battle, something like that they're not shaking, but they know what they're doing and they have no fear to do it. И одно из значений этого слова — это человек, который не боится ничего. Как говорится, на поле боя он всегда идет вперед. И у него нету никакого страха. Это одно из значений. And that was Yudamanyu Prabhu Seva Vikram, his correct, full name, Yudamanyu Prabhu Seva Vikram. This is from Gurudev's lotus lips also. This is the correct address. Yudamanyu Prabhu Seva Vikram. That was his life. He did, in any circumstances, he did seva, whatever he clearly thought, okay, this is my seva,
coming from Guru, I do that fearlessly. И это Юдхаманью Прабху Сева Викрам, это то, как мы называем его, это как бы правильное обращение к нему, потому что пришло от Шилы Гурудева. Поэтому, что бы ни делал Юдхаманью Прабху, это всегда было связано со служением, и не просто со служением, бесстрашным служением. Он не принимал в расчет никакие препятствия. And actually we can say with life and soul, or heart and soul, whatever expression, heart and soul maybe. И можем это сказать как бы со всем сердцем. And we are there in Guru Maharaj's time, when Yuddhamanyu Prabhu, he would bring valuable, very valuable funds to Guru Maharaj at the time when the mat was poor. И во времена Гуру Махараджи, когда мат не был очень богатым, Юдхаманью Прабху собирал пожертвования и всегда приносил очень ценные пожертвования для развития Махи Шри Гуру Махараджа. And I heard from Gurudev that Guru Maharaj always called Yuddhamanyu Prabhu's collecting party his collecting party. It wasn't for establishing any temple in California. It was Guru Maharaj's collection party. Others may collect, of course, for the Californian temple, but he had the direct Seva to Navadip. И на самом деле мы слышали Шрила Гурудева, как Гуру Махарадж считал Юдхаманью Прабху и его группу как бы сборщиков пожертвований своей группой сборщиков пожертвований. То есть их пожертвования, они всегда шли на служение в Навадвипе, непосредственно Гуру Махараджу. Anyhow, we have known Yuddhamanyu Prabhu for a long time, and although I was certainly much junior to him, he was very affectionate and not showing any ego actually at all. He was just very affectionate and humble all the while, and always consulting and asking about Gurudev, and Gurudev being happy with him, this kind of thing. И мы с ним были знакомы очень на протяжении очень долгого времени. И несмотря на то, что Юдхаманью Прабху был гораздо старше меня, так как преданный, тем не менее он никогда не показывал это. То есть у него практически отсутствовало эго. Более того, он всегда был очень дружелюбен. И зачастую как бы открывал свое сердце и любил спрашивать, что хочет Гурудев, что думает Гурудев о моем служении. Anyhow, today we are remembering Yuddhamanyu Prabhu and automatically actually remembering quite a few of our families, senior family who passed away. We really we are very conscious. We are temporary in this world. И совершенно естественно то, что сегодня мы вспоминаем Юдхаманью Прабху, а также нескольких других преданных, которые были связаны с Юдхаманью Прабху, которые также оставили этот мир. И наше сознание, оно сегодня сосредоточено на этих вайшнавах. And as we said, they are all living. Yuddhamanyu Prabhu Seva Vikram, who is living. And so he's now living in some special place of Seva. And we can say, no doubt, with Gurudev and Guru Maharaj, and in a very special place. And we pray to him and to them for their gracious glance. И вне всяких сомнений, Юдхаманью Прабху сейчас находится в компании Шрила Гуру Махараджа и Шрила Гурудева. Он находится в очень особом месте и также продолжает заниматься служением, и мы молимся о его милости по отношению к нам. And after all, we are still here, so we must consider what is our seva. And our seva must be to continue what they have been doing, what they have been presenting to the world. As they are disappearing from the world, then this emptiness needs to be filled by you, by us, by the devotees. И совершенно естественно, поскольку мы до сих пор находимся здесь, мы думаем, каково же должно быть наше служение. И наше служение должно быть продолжать их дело. Вайшнавы ушли, освободилась определенная, то есть возникла определенная пустота, которую вы должны заполнить, продолжая это служение, продолжая удовлетворять Гуру Махараджа и Гурудева. Actually, we cannot fill what they have, like the vacancy that they left behind. But we can continue and continue to try. This inspiration must come to us when we see their savor and how the world is at a loss, has lost something by their disappearance. И правильное видение — это не то, чтобы мы видим определенную пустоту. Мы понимаем, что мир потерял довольно много
потеряв возможность общения с этими личностями, но мы должны продолжать служить, следуя их лотосным стопам. All right, so I gave a little thought about Yuramani Prabhu because really we have been remembering him, and actually for 3 days we've been remembering him, and today a little more intensely than other days, for one reason or another, our own reasons, but very happily remembering Yudamanyu Prabhu. But today is also the Shiva-ратри day. И так или иначе, это то, что я хотел сказать в начале нашей беседы, потому что мы говорим и памятуем о Юдхаманью Прабху уже на протяжении 3 дней, но сегодня как раз-таки это день его ухода, поэтому это происходит более концентрированно, более интенсивно для нас. А также сегодня еще уход, Шива-ратри, праздник Шива-ратри. And actually, Maharaj, I'll pass the microphone to Paramananda Prabhu because he knows Gurudev's conception of Shiva-ratri, and he knows so many things as we have discussed, he and I, and with the devotees we've discussed year by year, and he can tell you at least twice as much as me, especially in the given time. So, Paramananda Prabhu, I give the microphone to you, and I'm happy hearing your Ruski presentation. And I was actually hoping to hear from you more, but what can I do? You're ordering, I have to do. Prabhu, one thing you reminded me this morning, because I was in Thailand, not the same time, but I was in the same place, and you reminded me something this morning, how the arati, at the arati time to Shiva, we would sing by Gurudev's instruction, and the devotees are asking, what will we sing? Oh hey Vaishnava Thakura, this song, and you reminded me of that this morning, and that struck me, that yes, Mahadev, Maha Vaishnava, and Gurudev giving this instruction. How clean is Gurudev's perception, conception, understanding of Shiva, not this polluted conception which is like spread around the world, just like there's a polluted conception of yoga and all sorts of things. But the pure, clean conception of Shiva from the Vaishnava angle. So, Prabhu, please happily continue. And you can tell something to Maharaj. Махарадж также отметил, поскольку сегодня я проводил утреннюю программу в Чимае, и Махарадж посетил эту программу в записанной форме, и я просто упомянул, что в действительности наш храм Гангадхара Махадева в Навадвипе во время службы в этом храме всегда поют баджан, который Оге Вайшнава Такура, который прославляет Вайшнаву, баджан, который написал Шрила Бхактивинода Такура. И Махарадж был очень рад этому напоминанию. И, Хришикеш Махарадж, может быть, у преданных есть какие-то вопросы, потому что это настолько обширная тема. Например, сегодня утренняя программа вместо 40 минут превратилась практически в 2 часа, поскольку прославить Господа Шиву, вообще прославить Вайшнавов очень сложно. И когда ты начинаешь говорить, очень сложно остановиться. Поэтому пришлось просто заставлять себя остановиться. Потом присоединились другие Вайшнавы. Поэтому я был бы очень рад, если бы преданные спросили, может быть, есть у кого-то вопросы, связанные с этим днем, с Шива-ратри, а также с днем ухода Юдхаманью Прабху. Мне довелось, пришла в жизни большая удача быть другом Юдхаманью Прабху. Мы с ним проводили довольно много времени, особенно в связи с проповедью в Китае. То есть, сначала Юдхаманью Прабху привозил китайских преданных сюда, в Таиланд, когда Шива сюда приезжал, потому что было гораздо проще. Было очень сложно попасть в Индию из-за какой-то ситуации политической. Поэтому я провел с ним очень много времени как в Таиланде, так и в Индии, а также в Китае позже. Поэтому, если есть какие-то вопросы у преданных, я буду очень рад ответить. Ну, вот, давай. Дандават Махарадж, Дандават Парамананда Прабху. Парамананда Прабху. Номер 2. Парамананда. У меня такой вопрос, есть несколько выражений. Первое выражение, что милость Махапрабху можно получить через милость Нитьянанды. Милость Кришны можно получить через Радхарани, служа Радхарани. Как относиться к Вайшнаву Махапрабху? То есть,
что это за линия, поклоняясь вернее, Махадеву. То есть какое положение занимает Махадев в этом отношении. То есть Нитянанда Махапрабху, Радха Кришна, где Махадев, какая его энергия, что в этом смысле сказать? Начнем с того, что на самом деле понять положение Господа Шивы практически невозможно. Шрила Гуру Махарадж, также Писание говорит, что существует несколько истин, которые очень сложно понять. Одна из них — это истина о положении Гуру, другая истина о положении Дживы, другая истина о положении святого места, Дхаммы. И одна из них — это опять-таки положение Шивы, кто такой Господь Шива. И в Писании приводится пример. То есть мы сначала должны понять, что это за личность, каковы его качества. В Писании приводится пример молока и йогурта. Как говорится, молоко в чистой форме, если оно соприкасается с определенной культурой, кислой культурой, оно превращается в йогурт. И вроде бы это одно и то же, с другой стороны, качества абсолютно другие. Но Гуру Махарадж подчеркивает, что в своей чистой форме, чистой форме сознания Господь Шива проявляется в форме Шамбу, сада Шивы. Но соприкасаясь, поскольку он также выполняет функции гуна аватара, ему нужно выполнять какие-то функции в материальном мире. Он соприкасается с материальным миром. Таким образом, он приобретает определенные качества наслаждающегося господина Майи, как мы все знаем. Но в то же время он не переходит в это настроение полностью. В то же время сохраняется настроение Вайкунтхи. Поэтому Шрила Гуру Махарадж объясняет, что Господь Шива, он занимает, как говорится, нейтральную территорию между духовным миром и материальным миром. То есть он находится вот в этой пограничной зоне, как говорится. Между странами есть определенная пограничная зона. Она не принадлежит ни этой стране, ни другой стране. Как она по-русски будет называться? Нейтральная зона или... Нейтральная полоса. Да, нейтральная полоса. То есть Господь Шива на самом деле находится в этой нейтральной полосе. Но наша концентрация, когда Шрила Гурудев решил установить божество Господа Шива у нас в Матхе, что это на самом деле очень необычно, и это причиной того стала уникальная связь Шрила Гурудева с Господом Шивой. Существует очень много историй, которые вы наверняка слышали, и в действительности мы считаем, что Гурудев, он имел отношение определенной ватсали раса, то есть мы считаем его сыном Господа Шивы. То есть настолько тесные, настолько уникальные отношения были у Гурудева и Господа Шивы. Поэтому Гурудев, он всегда испытывал определенную любовь и привязанность к Господу Шиве, и он решил установить этот храм. Но, опять-таки, этот храм был установлен в очень скромном месте. То есть месте, где сам Господь Шива, он совершает служение Шиши, Гангарвика, Гавинда Сундарджи, Гирираджу, Махапрабху. И как Махарадж только что упомянул, арати там проводится именно такое. То есть мы поклоняемся Господу Шиве как вайшнаву. И именно эту концепцию хотел от нас Шрила Гурудев подчеркнуть, что нам интересен Господь Шива как Бхакта Шива. Существует Бхакта Шив, Тяг Шив, Бог Шив. Но нас интересует именно преданный Господа. Поэтому он составил прекрасную пранам-мантру Господу Шивы. Девади Дева Махибушинам Индукашам Панчананам Пашупатим Варадам Прашанам Гангадхарам Пранадапалакам Ашутошам Вандей Сада Шива Хари Прия Чандрамоли. И в конечной строке этой пранам-мантры Вандей Сада Шива Хари Прия говорится о том, что именно вот это является нашим видением Господа. Господь Шива в своей чистой форме, в сознании Вайкунтхи, мира Вайкунтхи, а также Хари Прия, тот, кто дорог Господу, Вайшнав. И мы также видим, что в некоторых инстанциях Господь Шива, он принимает форму защитника Дхаммы. Когда мы ездим во Вриндаван, я думаю, все вы были во Вриндаване, естественно, что Хришикеш Махарадж вас возил туда много раз, Кришна Канта Прабху точно был, Тарони Парамананда Прабху, ты был там, да? Нет, я не был, к сожалению, не был во Вриндаване. Ну, надо поправить И мы посещаем различные храмы, например, Чикралешвар Махадев, Бутешвар Махадев, а также мы посещаем храм Гапешвара Махадева. Гапешвар Махадев — удивительная форма, где Господь по милости Шримати Радхарани, Господь Шива по милости Шримати Радхарани получил гопи дехам, тело гопи. И именно в этой форме он находится там. Он видит все, что происходит. Он находится в самых интимных, является свидетелем самых интимных игр Господа.
и гопи, Господи Шримати Радхарани. Но какую функцию он исполняет там, опять-таки, как офицеры, которые выдают визы, как говорится, паспортный контроль. Те, кто квалифицирован, он позволяет им войти. Он служит таким образом Господу, Божественной чете. Те, кто не квалифицированы, он не дает им входа. Поэтому Шиву можем рассматривать как вайшнава. Любой вайшнав способен дать нам служение Господу, служение лотосным стопам Шримати Радхарани. И в действительности наше видение, оно очень эксклюзивно. Опять-таки, если мы будем вспоминать о том, каково было настроение Рагунат Дас Госвами, нашего Прайоджан Татва Ачарьи, то мы вспомнил, как Шрила Сарасвати Такур объяснил эту концепцию, когда он увидел, что один из Махараджей индийских совершает Дандават Парикраму вокруг Рада Кунда. И еще один Парамананда Прабху, которому мы все поклоняемся, слуга Бхактисиданта Сарасвати Такур, он пришел к нему и сказал: Махарадж, посмотри, как прекрасно. Сама семья Махараджа, они делают Дандават Парикраму. Дандават Парикраму, я не знаю, ты, наверное, не видел как, но Махарадж может тебе объяснить. Когда ты делаешь полный дандават, кладешь, может быть, камушек или еще что-то, переходишь туда и делаешь еще один дандават. То есть нужно постоянно ложиться полностью на землю, на святую землю. И Шрила Сарасвати Такур сказал, что да, безусловно, но наша преданность и наше видение, наше служение Радхарани, оно другое, оно отличается от этого Махараджа, потому что он хочет получить благосклонность Кришны, служа Радхарани, зная, насколько Радхарани дорого Кришне. В нашем случае мы имеем какие-то отношения с Кришной, памятуем о Господе, только потому, что он дорог Шримати Радхарани. То есть для нас, для линии Гаудия Вайшнава, Радхарани находится на первом месте, Кришна находится на втором месте. Таким образом, Сарасвати Такур объяснил концепцию Гаудия Вайшнава, линии Шри Чайтанья Махапрабху. Преданный Господа, высочайший преданный Господа является наиболее поклоняемым, как говорится, объектом нашей сампрадаи. То есть лотосные стопы Шримати Радхарани — это для нас все, это то, к чему мы стремимся. А поскольку каким-то образом она связана, естественно, как мы понимаем, что ей очень дорог Господь Кришна, таким же образом для нас и Господь Кришна дорог. То есть Шримати Радхарани в первую очередь. Это было то, что объяснил Сарасвати Такур, следуя концепции, которую представил в своих произведениях Рагунат Дас Госвами, а также идеалом Шри Чайтанья Махапрабху. Потому что мы должны помнить, что Госвами представляли только то, что давал им Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому мы видим Господа Шиву как Вайшнава, того, кто способен дать нам служение Божественной чете. Именно таким должно быть наше видение. Хари Прия, Махадев Хари Прия. И Юдхаманью Махарадж, we can continue for a long time. This morning program, as you know, went on and on and on. I will just add another few minutes about Yuddhamanyu Prabhu. Please do. And actually, we're happy to see many devotees there in Abkhazia too. So, lots of devotees hearing. It's an important day for Shiva, an important day for the Vaishnavas, Maha Vaishnava and our Yuddhamanyu Prabhu too. So please, happily. Who is also a Maha Vaishnava, Maharaj? He is also a Maha Vaishnava. Yes. И Махарадж говорит, что да, когда я попросил просто разрешения Махараджа, потому что это очень обширная тема, очень сложно в короткий срок прославить и Господа Шиву, и Юдхаманью Прабху, поэтому я попросил разрешения сказать еще несколько слов о Юдхаманью Прабху. Потому что, как я уже упомянул, наша сегодняшняя программа вместо 40 минут превратилась в 2 часа. И все равно мы не сказали всего того, что мы хотели сказать. И Юдхаманью Прабху, как я объяснил, что мне очень посчастливилось общаться с ним именно в потоке служения. И когда Юдхаманью Прабху отправился в Китай по указаниям и исполняя желания Шрила Гурудева, он стал учителем в университете. И под предлогом обучения студентов он начал проповедовать сознание Кришны. Как вы знаете, Китай — это очень сложное место, где всегда это пресекалось и преследовалось. Поэтому Юдхаманью Прабху был осторожным, но тем не менее он продолжал свою проповедь. И вскоре появились первые последователи. Я помню, когда Шрила Гурудев встречал первых преданных из Китая, Юдхаманью Прабху привез Урмилу Диди и Джайавати Диди, первых учеников, которые получили инициацию Гурудева. И Гурудев был настолько счастлив. Он, как говорится, он сказал следующее: меня в этом мире не удивляет ничто. Я был во всех странах, в большинстве странах мира, я объехал мир больше 20 раз,
И меня ничего не удивляет. Но видя китайских людей, которые приехали сюда, в Дхамму, и которые искренне с верой воспевают имена Господа, воспевают Харе Кришну Махамантру, это совершенно непостижимо и удивительно. Поэтому Гурудев был очень счастлив и очень доволен проповедью Юдхаманью Прабху в Китае. Юдхаманью Прабху неоднократно приглашал меня приехать в Китай, но памятуя как бы о коммунистическом времени, каким-то образом она оставила мне определенные травмы. Я думал всегда, в Китай, в любую страну, только не в Китае. Поэтому я всегда говорил: Юдхаманью, пожалуйста, приезжай в Таиланд. Шрила Гурудев также приезжает. Я с удовольствием подготовлю все для того, чтобы китайские преданные могли пообщаться с Гурудевом. И так происходило. Он приезжал и во время приезда Гурудева, а также он приезжал и в те моменты, когда, может быть, Гурудев отсутствовал, для того, чтобы мы могли пообщаться с китайскими вайшнавами. И каждый раз, когда он приезжал с группой, всегда часть группы была уже люди, которые были знакомы с концепцией, и часть группы была люди, которые были абсолютно новыми. Но каждый раз через общение с преданными, то есть они попадали в круг общения с преданными, общение с Гурудевом, все эти люди, даже новые люди, и зачастую они приходили ко мне, и Юдхаманью всегда говорил: Парамананда, ты старый коммунист, они тоже коммунисты, я думаю, вы договоритесь. Но чтобы в конце недели все они получили инициацию Гурудева, мои наставления тебе. Поэтому я умываю руки, занимайся. Пятилетку за 3 дня. Естественно, что из-за моего общения они вряд ли, наверное, вдохновлялись, но они вдохновлялись, видя кругом группу вайшнав, которые сюда сопровождали Гурудеву, гостей, которые приезжали к Гурудеву, и, естественно, самого Гурудева. И в конечном итоге один за другим они принимали инициацию. Не было такого случая, когда бы они уезжали, не инициировавшись, не вдохновившись. И это служение продолжалось. И я помню, в какой-то момент Шрила Гурудев позвал меня в свою комнату. Я только что отвез Юдхаманью Прабху в аэропорт, он поехал обратно в Китай с преданными. И пока мы ехали, он опять-таки приглашал меня: приезжай ко мне с Юдхаманью Прабху. Я с удовольствием приму тебя здесь, но в Китае реально не хочется. Надеюсь, в этой жизни, может быть, ты святой человек, ты можешь там находиться, ты можешь обращать китайцев в сознание Кришны. Я не готов к этому. И когда я вернулся, в этот же день Гурудев позвал меня себе в комнату и сказал: Прабху, пообещай мне следующее. Я сказал, что все, что угодно, Гурудев, если это в моих силах. И внезапно для меня Гурудев сказал: Прабху, пожалуйста, пообещай мне, что если Юдхаманью Прабху тебя попросит отправиться в Китай, помочь ему в проповеди, не отказывайся. Я даже присел, потому что, как Гурудев об этом мог. Поэтому в надежде, в своем сердце, я еще думал, наверняка этого не произойдет. Надеялся, что этого не произойдет. Но это произошло довольно быстро, потому что это был 2009 год, и вскоре Шрила Гурудев оставил нас. И буквально через 2 месяца после его ухода вдруг раздается звонок, и Юдхаманью говорит, что, пожалуйста, не мог бы ты приехать, мы проведем первую гору Пурниму в Шэньчжэне. И первый ему ответ, как обычно, я сказал по инерции: Юдхаманью Прабху, я очень занят, я очень благодарен за это приглашение, но я не готов, как говорится. Я повесил трубку. И потом я посидел, вдруг я вспомнил то, что я пообещал Гурудеву. Мне стало так совестно, я набрал номер Юдхаманью Прабху и сказал: Прабху, я еду, извини, И таким образом мы приехали в Шэньчжэнь, и это была исторически первая программа, первая публичная программа в Китае, которая была абсолютно спонтанная. Она была в проходном туннеле метро китайской. Об этом не знали на самом деле. Это очень спонтанно произошло. И я сказал Юдхаманью Прабху: все, нас арестуют, посадят, депортируют в лучшем случае, тебя точно депортируют, потому что ты довольно пожилой человек, меня, наверное, посадят намного. И Юдхаманью сказал: в этом и красота. Он сказал: Прабху, неужели ты не хочешь принести в жертву ради проповеди Шри Чайтаньи Махапрабху, ради проповеди славы Гуру Махараджа и Гурудева? Я подумал, действительно, о чем бояться? Юдхаманью сказал: не беспокойся ни о чем, Господь защитит нас, Гуру Махарадж, Гурудев защитит нас. И мы провели эту программу, прям, как говорится, в этом потоке, и вы это понимаете, что это Китай, то есть там были реально, если не десятки тысяч, но тысячи людей, которые постоянно шли, и эти люди, они просто заходили в это небольшое отделение, где мы проводили эту публичную программу, и наш зал был постоянно набит до такой степени, что нам пришлось всем разделиться, и мы проповедовали различным группам людей, которые засыпали нас вопросами. И на удивление, мы были в Китае, на удивление очень многие люди говорили на английском языке. Это была какая-то особая милость Господа, потому что особых переводчиков у нас не было. Джайавати была занята
других у нас тоже не было. Но оказалось, что появились англоговорящие китайцы, которые стали в свою очередь переводить другим китайцам, которые не говорили на этом языке. Это была удивительная программа, и уезжая после этих программ, Юдхаманью Прабху сказал: ну, теперь ты должен приезжать сюда постоянно. Это твоя обязанность. И ты понял, что я попал. Ну, как говорится, поскольку я обещал Гурудеву, и по милости, невозможно было отказать Юдхаманью Прабху, потому что он был реально идеальным примером вайшнавизма, идеальным примером вайшнава, идеальным примером преданного. Что бы он ни делал, он всегда смотрел, доволен ли Шрила Гурудев тем, что он делает. На каждом шагу. И он никогда не говорил: Гурудев, я хотел бы заняться этим, или Гурудев, я хотел бы заняться тем. Он приходил к Гурудеву со сложными руками и говорил: Гурудев, что я могу сделать для того, чтобы я мог удовлетворить вас? Скажите, и я сделаю это. Джай Шрила Юдхаманью Прабху Сева Викрам ки джай. Девади Девам Ахибушанам Индукашам Махадев ки джай. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы к Махараджу. Махарадж, I'm asking if any questions to you. I know you are. But nobody has any question for me. I know that Hrishikesh Maharaj wanted to ask a question. I can mention one thing though. I just want to say that just for clarification, when, I don't know, I think now you didn't tell the story about Bhagirath Maharaj and the descent of the Ganges coming onto Shiva's head. I just mentioned that the place where the Ganges stopped and then was waiting for the darshan of Mahaprabhu, this was Samudragar. This is Samudragar, not Gangasagar. No, Gangasagar is Gangasagar. Yes, Sagar is the ocean. And Samudra, right. The ocean came up to the Ganges. So I just, what's in my mind, I just mentioned that. Aha, yes. The ocean, actually, Samudraga, that's another point. I may even have the wrong name too. But Gangasagar is where it enters the river. Samudraga is where the ocean came up to Navadip in order to have darshan, and wanted to come and have darshan of Navadip. And the place where the river stopped, we'd have to check in the thing. Maharaj, hold on, I can do really quick. Maharaj описывает, Maharaj, Ganganagar. Ganganagar. That's right, that's correct. Yeah. Well, you should have called us in the middle of the morning program. Well, the thing is, Ganganagar. I saw later, Prabhu, that's the only thing. It's no problem, but you can mention tomorrow. Мы сегодня утром просто обсуждали одну из лил, в которой участвовал Господь Шива, она также упомянута в Навадвипадхам Махатме, когда Махараджа Бхагиратха, он, как говорится, вел за собой Гангу для того, чтобы освободить своих предков. Долгая история, не буду сейчас ее рассказывать, потому что мало времени. А в какой-то момент, проходя через Навадвипу, Ганга остановилась. И тогда Махараджа Бхагиратха удивился, что происходит. На самом деле очень сильно обеспокоился, потому что его цель, цель его тапаси было освободить своих предков, чтобы Ганга коснулась праха своих предков, таким образом освободила его. Поэтому, когда Ганга остановилась в этом месте, он начал молиться Ганге и спрашивать, почему она остановилась. Когда Ганга явилась, сказала, что в этом месте скоро придет Шри Чайтанья Махапрабху. Она попросила разрешения Бхагиратха и также сказала: Бхагиратха, давай останемся здесь на какое-то время, до конца месяца Фалгуна. Это очень благоприятно. И это место, я просто упомянул с утра, что это место называется Ганга-Сагар, и я перепутал, Махарадж поправляет меня, это место называется Ганга-Нагар. Yes, all is good. Хришикеш Махарадж, есть ли какие-то вопросы еще по Махараджу? Ну, вот вопросов такие, что вчера и сегодня задавали слушатели, а как вообще празднуют Шива-ратри? Ну, и вот у меня лично вопрос, как вот во времена Гуру Махараджа, Гурудева, в Мадхе у нас праздновали этот праздник? Maharaj, do you know, can you understand this question? No,
Not fully, Okay. but Anyhow, so Maharaj is asking how in the time of Srila Guru Maharaj and Gurudev, devotees celebrated Shiva-ratri. okay, then I did understand the question. They gave honor to Shiva, and they basically would have done what we have done, express something about Shiva's super qualities as the Vaishnava, and also the inconceivableness of the whole aspect of Lord Shiva. They will talk about Shiva's glories, but this is as far as the observation goes. There is no puja, there's no fasting, all of these things. И Махарадж хочет сказать, что на самом деле они занимались тем же самым, чем занимаемся мы. Мы прославляем Господа Шиву, мы говорим о Господе Шиве в его аспекте, как Вайшнава. И этим же занимался и Гуру Махарадж, и Гуру Дев. Они целый день как бы говорили на эту тему, Шива Вайшнав. И не было никакого особого поста или какой-то особой Шивы Пуджи. However, the later time, after the manifestation of the Shiva temple beside Govinda Kund, then from that time, when Shiva is present at our temple, in the temple compound, then naturally on Shiva-ratri, then nice decorations are put up, and the local people, they come in a continuous stream to come and do themselves abhishek and make offerings. И после того, как Шила Гурудев установил божество Шивы и Гангадхар Махадев Мандир, то естественным образом в момент Шива-ратри там проводилось празднование, и мы должны также отметить, что Шиве никогда не предлагали Богу, ему всегда предлагали прасад, который оставался от Ши Гирираджи. Сначала предлагали Гирираджи, цветы Богу, и этот прасад относили и предлагали Гангадар Махадеву. И также очень много местных преданных в этот день приходили для того, чтобы принять участие в праздновании Дня Шива-ратри. Безусловно, были киртаны, которые прославляли вайшнавов. Как мы знаем, Господь Шива — это один из вайшнавов, один из махаджанов, на самом деле, один из 12 махаджанов. И так проходил день. And Gurudev, he said that, and the local people coming and offering, they are offering in their materialistic way. They are coming and worshipping Shiva as the custom is in Bengal, at least, we have seen in India. Give me something, self-centered. They're coming, I'm washing you everything, give me a nice husband. I'm washing you, give me money, whatever it is. But Gurudev said they are coming with their own purpose, but they will get Agyata Sukriti, because here Shiva is Vaishnava Shiva, Sadhana Shiva, Rupa Shiva, the manifestation in charge of the... И Шрила Гурудев отмечал, что они дай мне то, дай мне все. Получают Агьята Сукрити, поклоняясь ему. And maybe Paramananda said, I couldn't follow everything you said, but maybe repeat it, not a problem. But I also would just like to add that Gurudev told about the Shiva temple in Navadip. He said, I have made that temple to repay my debt, because I have some debt for my very existence to Lord Shiva. I'm doing one-off. На самом деле, причина основания этого храма, становления божества Господа, и чтобы отметить, на самом деле, личная причина. Я благодарен, я существую, то, что я живу, это на самом деле по милости Господа Шивы. Поэтому я хотел бы установить это божество Гангадхара Махадева. We are worshipping Krishna, but in a very special case, like Gurudev's case, we have the Samadhi Mandir of Guru Maharaj in our temple, but we have, it's not in the main temple. Also, this remembrance, the worship of Shiva, specifically in relation to Gurudev, and he made that point.
И Гурдев сказал, что в действительности наш храм, безусловно, как бы сфокусирован на божествах, на Радхе Кришне, Махапрабху. Там точно находится сама Кришна Гуру Махарадж, это наш центр, Гирадж это наш центр. Но я просто хотел, как говорится, отплатить Шиве за мое существование, за то, что он даровал мне жизнь. И поэтому я установил этот храм. Этот храм находится в очень скромном месте. Если помнишь, где он находится, да? Рядом сбоку от гестхауса, рядом с скромное место, он практически даже не заметен, если к нему подойти близко. So we must also take everything in the proper context. And for sure, we have now themselves saying, oh, Chaitanya Saraswati in the north of Israel, Shiva said, Gurudev disapproved, said, no, you will follow Mahaprabhu, Radha, Krishna, this is our exclusive. Действие Гурудева, Гурудев подчеркивал, что наш фокус это на Радхе Кришне и Шри Чайтанье Махапрабху, на идеалах, которые посвящены им, описанию их славы. Но мое решение установить этот храм было совершенно личным решением. Шрила Гурудев он отвергал, когда преданные говорили, что может быть и в нашем храме или в нашем ашраме мы сделаем небольшое святилище Господа Шивы. Гурудев не соглашался с этим. Он говорит, что это его уникальное решение, личное решение. Говорится, для того, чтобы просто оплатить долг Господа Шивы. Поэтому не нужно думать, что теперь во всех храмах и ашрамах Шри Чайтанья Сарасвати Матха должен быть небольшой уголок, где преданные будут поклоняться Шиве. Srila Gurudev is very clear in his vision, very clear in his etiquette of what is to be done and what is not to be done. Very clear with the names he gives the deities. He's very clear. Гурудев, то есть они, как говорится, самоявленные, в них можно заметить истину. Что бы ни делал Гурудев, о чем бы он ни говорил, какие бы божества он ни называл, это все очень прозрачно и все ясно для нас. Hare Krishna. So, not to be imitated, but everything to be worshipped of our masters. Поэтому мы не должны имитировать, мы должны поклоняться нашим учителям, поклоняться их действиям, их решениям, их служению. Hare Krishna. And Gurudev on this day, after Shiva appeared, some of our sweet Indian and sweet Western devotees would stay up all night chanting bhajan to Shiva because it is Shiva-ratri. Ratri means night. But inevitably, next day they'll be sleeping all day. Disapproved by Gurudev. I promise you, I'm sitting with him. He's making some very clear comments about such activity. Oh, Maharaj, now you spoiled all the fun. И в действительности, во время Шива-ратри наши преданные из Матха, как индийские, так и западные преданные, большие энтузиасты, поклонники Господа Шивы, зачастую проводили всю ночь, потому что мы знаем, что Шива-ратри — это ночь Господа Шивы. Ратри означает ночь. В киртаны, то есть они всю ночь пели киртаны, воспевая славу Господа Шивы, как вайшнава. Но на следующий день они были абсолютно не способны совершать никакое служение, просто спали. И Гурудев был очень не согласен, то есть он никогда не давал свои благословения на подобные действия. Guru Maharaj's position in the upper world, Gurudev's position in the upper world, Shiva's position in the upper world, all of these, they are our grand, I mean in the sense of great, I'm not talking about grandfather. These are our grand guardians, and we fully give our obeisances and we fully pray for their grace in the Vaishnava sense. They may help us to wake up to our proper life of devotion. Каково положение Гуру Махараджа, Шрила Гурудева, Махадева? Это величайшие личности, как говорится,
те личности, которые постоянно заботятся о нас, которые постоянно готовы оказать нам, протянуть свою руку помощи в нашей практике и пробудить нас. Если мы погрузимся в какую-то иллюзию, они всегда, как говорится, побьют нас по щекам, чтобы мы могли проснуться в реальность. We chant their glories and we chant in the kirtan with them. Мы воспеваем их славу, а также мы присоединяемся к их киртану. And may they be pleased by our childish attempts. И мы надеемся и молимся о том, чтобы они были удовлетворены нашими попытками в духовной жизни, нашими попытками, которые подобны попыткам детей. But with Shiva-ратri and with Yudamanyu Prabhu's disappearance, really it is very Vaishnava day for us. The glories of the Vaishnavas, Vaishnav behavior, attitude, all these things. И в сочетании с Шива-ратри, в сочетании с уходом Шрипада Юдхаманью Прабху, Сева, Викрама, создают особый день памятования о Вайшнавах. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Maharaj. I'm here. Where are you looking around the side? I'm here. Махарадж говорит, я здесь, Махарадж, ты меня ищешь, что ли? Тут, я смотрю, вопрос пришел через Facebook. Кто такой Шива и что ему предложить? Я думаю, на этот вопрос мы уже ответили сегодня. Поэтому, Хришикеш Махарадж, пожалуйста, ответь на этот вопрос этому преданному. Ну, только что... Предлагаем, как ты знаешь, мы только что упомянули, что Господа Шивы, мы предлагаем просад Господа Кришны. И это сделает Господа Шиву очень счастливым. А кто такой Шива? Это Вайшнав, тот, кто дорог Господу Кришне. There was a question on Facebook, Maharaj. Who is Lord Shiva and what should we offer him on this day? So I said I already answered it earlier. He is the Vaishnav and we're offering him Mahaprasad from Lord Krishna. Ah, yes. And everything, and we're there when Gurudev, he's being asked that day of the installation, which I think is tomorrow, it was the day after. Tomorrow, the Vyasa Puja, the day after the Shiva-ratri. Next day, then installation. Then the devotees are asking Gurudev, what is the method of worship? And Gurudev, sitting there, he didn't immediately say, he's thinking. And he's actually discussing with us. He's not only thinking, he's discussing what will be. And he's, you can say, thinking aloud and asking. And then he was very pleased to say, really he was pleased to say, that proper situation, the harmonious, is everything is offered to Giriraj. Giriraj in Navadip, you know, is in the big temple in the center of the Govinda Kund. From there, that offering, that Mahaprasad, very Mahaprasad from Giriraj, is given to Shiva. Gangadhar. Gangadhar, Sadar Shiva Gangadhar. And Gurudev was happy with it. You know, he was like smiling with this. So everyone's so used to like separately worshipping Shiva because of their idea that, oh, we're going to get something, or that Shiva, some places is written he's supreme, without the consideration of Krishna. But there we have Giriraj. And Gurudev was very happy with this. Again, another example of Gurudev's clean Vaishnava view of the upper world and the proper way of dealings. И Махарадж вспоминает тот день, когда преданные стали задавать, поскольку как бы открылся храм Господа, и на самом деле установление божества Господа Шивы произойдет завтра, на следующий день после Шива-ратри. И после этого все преданные собрались на веранде Гурудева, и кто-то спросил, а как мы будем поклоняться Господу? И Гурудев начал вслух размышлять и даже делиться как бы своими мыслями с другими преданными. И в какой-то момент он подумал, он как бы высказал такое: я думаю, что наша центральная концепция — это Гирирадж. Гирирадж находится как раз-таки в храме посреди Говинда Кунда.
Поэтому все, что сначала мы будем предлагать Богу Гирираджу, и после того, как Гирирадж отведает это Богу, весь Махапрасад мы будем предлагать Гангадар Махадеву, Гангадар Сада Шиве в этом храме. И Гурудев, как бы приняв это решение, прямо там, во время этого собрания, то есть оно спонтанно проявилось, был очень счастлив, он был очень рад прийти к такому заключению. So we'll offer Shiva Mahaprasad. Shiva will be happy. That if you want to please Shiva, you want to please the devotees, you give them prasadam. И каким образом мы можем удовлетворить преданных? Каким образом мы можем сделать преданного счастливым? Предложив ему Махапрасад Господа Кришны, Махапрасад Гирираджа. Поэтому эта концепция совершенная. Это еще один пример совершенной, абсолютно чистой и ясной концепции Шивы Гурудева. But again, when we offer, we need to offer through the devotees. When we are doing the puja, when we're making offerings to Krishna, Radha Krishna, to Mahaprabhu, Nitai Gauranga, on our established altars, always, the first is, it's being offered to Guru. Then we're offering to Guru. Then essentially, it's my hand and it's me who's doing the activity. But you are giving this offering. So to Shiva also, we must come through Guru. It is not just us and Shiva. We must come through Guru and offer. And so today, you can make some offering, some prasadam offering. But in the mat, we are not making that before Shiva's appearance. We're not putting up a picture of Shiva and then making separate offering. В действительности, как вы знаете, когда бы мы не предлагали Богу божества, мы всегда делаем это через вайшнава, через духовного учителя. Мы всегда как бы предлагаем наше служение, просим как бы разрешения, благословения духовного учителя, и после этого мы предлагаем божествам. Поэтому таким же образом, когда мы предлагаем что-то такому величайшему вайшнаву, как Шива, мы также делаем это с благословениями нашего духовного учителя. И в Махе у нас не было такой традиции до того, когда появился Гангадар Махадев. То есть там не ставилось изображение Господа Шивы, этому предложению специально не предлагали прасад. Но, тем не менее, концепция такова. Мы предлагаем Господу Шиве Махапрасад от Господа Кришны, от Гирираджа. Еще такой вопрос, часто очень спрашивают, почему в Индии в общем, празднуется Шива-ратри вот вчера, то есть на день раньше обычно, а у нас празднуется на день позже. Maharaj, in other questions people like to ask, why in India Shива-ratri celebration is a day before of our celebration, in our calendar? Can you say anything about it? Well, it's not every year. Maybe this year is different because there are different ways to calculate the calendar. We follow Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Скорее всего, это связано с различными системами подсчета календаря. То есть мы следуем системе, которую установил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, а в каких-то других, может быть, в Индии или в других каких-то духовных организациях у них есть другая система подсчета. Может быть, это как раз-таки является причиной расхождения дат. And we know that sometimes there is a day difference between any of the dates. We know when it's Shiva-ratri or Janmashtami because they're prominent on the Indian calendar. But many other dates, if you were to look, you may find sometimes it's one day out. But it's because we follow Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And India has its own, traditional way of doing. Right. И Махарадж опять-таки подчеркивает, что в действительности не каждый год Шива-ратри в Индии, Шива-ратри, который мы отмечаем в нашей Махе, отличаются. Просто в этом году так получилось. И это опять-таки происходит из-за различных систем подсчета. Мы следуем Сарасвати Тхакура, в Индии они следуют, может быть, какой-то другой системе. Similar thing to how is it that on the ISKCON calendar sometimes our Ekadashi is on a different day. Also the ISKCON calendar sometimes Shiva-ратри may be a different day. Поэтому, например, в примере ИСКОНа, вайшнавского календаря ИСКОНа, зачастую какие-то даты, они не совпадают.
например, в этот раз, когда было явление Сарасвати Такура, в Исконе Сарасвати Такура явление праздновали за день до нашего. Опять-таки зависит от системы, которую мы следуем. By the way, Janardhan Maharaj found a site, Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj found a website which is pretty accurate to what our calculation is. So he was showing me that the other day. И Шрила Джанардхан Махарадж, он нашел какой-то сайт в интернете, который очень, на самом деле, аккуратно совпадает с нашим подсчетом календаря. But I think still, Gandhi Maharaj is doing that. well, I gave 50 years, yeah. I sent Dandi Maharaj that link also. And then it turns out they're already in discussion with them. And sometimes there's some little difference, but mostly it is the same. And they also said that. And mostly it's the same. Так или иначе, это как бы небольшие технические моменты. И, как мы знаем, сейчас Данди Махарадж занимается подсчетом календаря. И они связаны с этими людьми, про которых говорил Махарадж. То есть они обсуждают, как более аккуратно подсчитать. However, when Jagannath Rath Yatra is on a different day than our calculation, Gurudev would instruct, we follow according to Jagannath Puri, on that exception. И иногда на нашем календаре Джаганнат Радха-ятра происходит на день раньше или, может быть, на день позже. Но Шрила Гурудев отметил следующее. Мы будем следовать тому дню, которому следует в храме Господа Джаганнатха. Несмотря на то, что, может быть, в нашем календаре это или раньше, или позже. Все же мы следуем календарю Джаганнатха Пури. And those related days, the Gundicha Marjanam and the days that take place there. А также все дни, фестивали, которые связаны с лилой Господа Джаганнатхи, связаны с Радха-ятрой, такими как Гундича Марджана, очищение храма Гундича. Hare Krishna. Well, we want to see everybody chanting and dancing. Махарадж хотел бы увидеть всех воспевающими и танцующими. Not that we want to join with everybody chanting and dancing. Более того, мы хотели бы присоединиться и танцевать вместе с вами, и воспевать вместе с вами. So can you fulfill our wishes, Maharaj, and all the assembled devotees? Махарадж и все преданные, не могли бы вы исполнить это желание Мадхусудана Махараджа? Танцевать сомневаемся, а вот спеть можем. Well, not sure about dancing, but singing is possible. The hearts will be dancing, Maharaj. Okay, we'll join the dancing hearts, Maharaj. Because давайте сделаем так, чтобы ваши сердца танцевали. You have a good number of devotees. So what time do you do the noon arati? Махарадж, когда у вас проводится арати дневное? Прямо вот перед программой, прямо вот, как только программа Just before the program, вот заканчивается программа, и сразу мы выходим на связь. Поэтому бывает Just немножко... after the arati, we start the program. Поэтому бывает на пару минут опаздываем. How about next week we join 15 minutes earlier and join your arati? You can just put the phone or the computer just on the shelf or something, just informally. We'll come and join. 15 minutes. Давай на следующей неделе попытаемся присоединиться к вам на Бога арати. Ты можешь просто поставить как бы телефон, и мы будем очень счастливы присоединиться и быть вместе с преданными во время Бога арати. Если возможно. To be admitted earlier. Ну, хорошо, просто единственное, скорее всего, в следующую пятницу будем в Краснодаре. Вот, мы с Деванандой собираемся на поезде поехать в Краснодар. Но я думаю, что преданные здесь будут, они тоже подсоединятся. Здесь вот Санкаршан Прабху, они организуют это все. А мы присоединимся из Краснодара тогда. Хришикеш Махарадж will be in Krasnodar next week, but Sankarshan Prabhu will arrange everything that is necessary. And then Hrishikesh Maharaj will also join from Krasnodar. Okay, so if possible, Sankarshan Prabhu, this is our prayer that we can also just be in your Nunati as well as the program here, if it is possible. It would be a great joy for us to be with you at the Arati. Jai. All right, Jai Saparika Shishiguru Goranga Gandhava
Giridhari Ju ki jai, Jai Shri Giriraj Govardhan ki jai, Jai Shri Gurudev ki jai, Shri Guru Maharaj ki jai, Shri Rupanuga Guru Bhaga ki jai, Jai Shri Bhakti Sevan Hrishikesh Maharaj ki jai, and all our present day Shri Chaitanya Saraswata Acharya Vrinda ki jai, Jai, and the Prabhu ki jai, and all the assembled devotees ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari. Jai Shri Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki jai. So Maharaj, please do chant, but I'll turn off my microphone and I'll be able to hear you in the background. But with my obeisances to you all, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shall we sing O He Vaishnav Thakur? Perfect. Maharaj, Хришикеш Махарадж, сможем спеть, да, О Хе Вайшнава Такура? Да, конечно. Perfect. О Хе Вайшнава Такура Доя Расагара Эдасе Каруна Кори. О Хе Вайшнава Такура Доя Расагара Эдасе Каруна Кори. Диya Padachaya Shodhohe Amare.
Джай. Джай. Шрипада Юдхаманью Прабху Сева Викрама. Ки джай. Джай. Махадев. Гангадар Махадев Ки джай. Джай. Jai Shri Gurudev ki Jai Shri Guru Maharaj ki Jai Guru Varga ki Jai Shri Bhakti Sevan Hrishikeš Maharaj ki Jai Bhakta Vrinda ki Jai Джай Парамананда Прабху ки джай. Джай Шива Бхакти Ранджан Мадхусуна Махарадж ки джай. Jai Марадж, что я могу сказать? Прекрасный день. Особенно быть в вашей компании сегодня. Столько преданных увидели. Как в Чимае сегодня тоже собрались преданные. Сейчас мы отправляемся в Украину, в Харьков, в Харьков. Ну, поклоны всем харьковским преданным. Обязательно передадим, Махарадж. С праздником всех поздравляем. У вас все хорошо, никто не болеет? Да вроде все по милости. Вот только за Виджарамана молимся, он в больнице лежит. А так? Ну, Виджараман Прабху это старый йог. Я думаю, он всех нас переживет. Ну да, мы надеемся, что все по милости Господа. Нет всяких сомнений. Я больше бы беспокоился о Сати Сундаре. Да. Ну так, в Питере он говорит, в Питере говорит, почти все выздоровели, только Сати Сундар остался. Там Тулуси, Вриндаране и вот Виджараман сам, они в больнице. Они просто самыми последними заболели. Да, я думаю, что Господь, он как бы обо всем заботится. Трайдиш был в очень тяжелом состоянии, но его тоже выписали несколько дней назад. Выписали, да? То вчера Виджараман говорит, что он в больнице еще. Ну, хорошо туда. Он в самом тяжелом состоянии из нас всех был, как бы. Все реально молились, как бы и Госвами Махараджа. Я попросил написать ему Мадхусуд Махараджа, Бхакти Лалита, поэтому все преданные со всего мира поддержали Трайдиша. Я думаю, таким количеством милости это самое лучшее лекарство, как бы милость Вайшнава. Да. На что кто-то прокомментировал, забыл, то ли это был Трайдиш, я до Кришны Прабху, потому что я через него пересылал все сообщения Махараджи и Трайдиш Прабху. Он сказал, что на самом деле меня даже зависть берет. Теперь я тоже хочу так заболеть, чтобы такую милость от Вайшнавов получить. Но помните, что болеть не нужно, эта милость, она всегда есть, всегда как бы идет, благословения постоянно идут нам потоком, милость Вайшнавов идет как бы потоком на нас. Вопрос как бы не растерять, собрать и правильно использовать. Да. Джай, Дандаваты, Дандаваты всех Вайшнавам. Парамананда Прабху. Дандаваты Мадхусуна Махарадж. Джай Гурудев. Джай Гурудев. Так, сейчас так, ну давай Харихарая. Ну ты поешь. Харихарая Нама Кришна, Ядавая Нама. Харихарая Нама Кришна, Ядавая Нама. Харихарая Нама Кришна, Ядавая Нама. Харихарая Нама Кришна, Ядавая Мадава. Ядавая Мадавая Шивая Нама. Ядавая Мадавая Кешавая Нама. Гопал Гуриндарам Шимада Судана. Гопал Гуриндарам Шимада Судана. Гиридари Гопинат Мадана Моана. Гиридари Гопинат Мадана Моана. Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра. Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра.
Jai Saprikara Shishi Guru Guranga Gan Harva Giri Kharija ki Jai Jai Shri Giriraj Govardhan ki Jai Jai Shri Gorasundar Mahaprabhu ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Varya Shtatarashta Shri Shrimad Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya Varya Shtatarashta Shri Shrimad Bhakti Rakshakshidhar Dev Goswami Maharaj ki Jai Bhagavan Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai Shri Rupanand Guru Varga ki Jai Namacharya Shiva Haridas Thakur ki Jai Nathpoti Vaishnava Vrinda ki Jai Shri Baladev Vidya Bhushana ki Jai Shiva Vishwanath Charavati Thakur ki Jai Shri Narottam Shimananda Srinivas Charya Prabhu ki Jai Shiva Vrindavan Das Thakur ki Jai Shiva Krishna Das Kaviraja ki Jai Sad Goswami Vrindavana ki Jai Saparshada Shri Nityananda Prabhu ki Jai Saparshada Shriman Mahaprabhu ki Jai Jai Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai Shudha Bhakti Vignavina Shashine Simhadev ki Jai Bhakta Prabhara Prabhupada Maharaj ki Jai Tulsi Maharani ki Jai Ganga Yamunaji ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Читание Чаритамрита ki Jai Vishvaishnava Raja Sabha ki Jai Читание Saraswat Mat ki Jai Shidam Maipur ki Jai Shidam Nabadvip ki Jai Vrindavan Purushottam Dham ki Jai Bhaladeva Subhadra Jagannath ki Jai Samavet Vaishnava Mandala ki Jai Samavet Bhakta Vrinda ki Jai Harinam Sankirtana ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Bimala Vadut Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Nirmala Acharya Maharaj ki Jai Jai Om Vishnupad Shiva Bhakti Rajnan Madhusudan Maharaj ki Jai Shri Chaitanya Saraswat Madhacharya Vrinda ki Jai Jai Shripad Vidyaraman Prabhu ki Jai Jai Shila Bhakti Amrit Mahavir Maharaj ki Jai Jai Shripad Bhakti Ashray Dandi Maharaj ki Jai Shrimati Bhakti Valita Devi ki Jai Jai Om Vishnupad Vishwavarenyam Shiva Че Bhakti Vedanta с вами Прабхупад ki Jai Jai всем преданным ki Jai Jai День Божественного явления День Божественного ухода Шивы Шрипада Бхакти Юдхаманью Бхакти Шрипада Юдхаманью Прабху Сева Викрама ки Джай, Джай, День Шива-ратри ки Джай, Джай, Махадев ки Джай. Вся слава всем преданным ки Джай, Нитай Гор, Примананда и Хришикеш. Джай, Хришикеш Махарадж ки Джай. Хари Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа каст с Мадхусуданом Махараджем и Парананда Прабху закончена. Всем наши поклоны, дандаваты, всем с праздником.
встретимся. Посмотрим, когда встретимся. Всем поклоны. Хари Кришна.